This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, দেখছেন টিভি9 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি তন্নিষ্ঠা। সবচেয়ে বড় খবরের আপডেট দিচ্ছি আপনাদেরকে। সাইফের উপর হামলাতেও এবার বাংলাদেশ যোগ সামনে আসছে। ধৃত মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম শাহজাদ বাংলাদেশের বাসিন্দা এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ধৃতের কাছ থেকে ভারতীয় নাগরিকত্বের কোনো প্রমাণ মেলেনি বলেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই ব্যক্তি কে, কিভাবে ঢুকেছিল, সমস্তটা নিয়ে বারবার করে প্রশ্ন উঠছে। গোবিন্দ ঠাকুর আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। गोविंद जी, मुझे एक बात आपसे जानना है, ये जो मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, ये है कौन, इनका मकसद क्या था? जी बताते हैं, मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है कि ये जो मोहम्मद शहजाद है यह बांग्लादेशी है। यह लगभग कंफर्म हो चुका है क्योंकि इस आरोपी के पास अब तक भारतीय होने का मुंबई पुलिस के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही आता है कि अगर जो बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश से जो भारत पहुंचा कैसे, और भारत जब पहुंचा तो मुंबई पुलिस ने एक और अहम जानकारी दी है कि करीब 5 से 6 महीना पहले ही यह मुंबई में पहुंचा था। उसके बाद यहाँ पर कुछ महीनों तक काम किया था और मुंबई के आसपास के शहरों में भी घुमा था। लेकिन जिस रात को सैफ अली खान के घर में वह घुसा, हमला किया, उन पर चोरी के इरादे से गया था, ऐसा मुंबई पुलिस ने बताया है। तो उसके ठीक 15 दिन पहले वापस यह मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद एक हाउस कीपिंग एजेंसी में इसने काम कर रहा था, ऐसी भी इंफॉर्मेशन मिली है। लेकिन अब मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये बांग्लादेश से भारत कैसे आया, भारत से मुंबई कैसे पहुंचा और मुंबई में किसके पास यह रह रहा था। मुंबई के अलावा जब इसने सैफ अली खान के घर में गया चोरी करने, तो क्या इसका किसी ने मदद किया है? और सैफ अली खान के घर में चोरी करने के बाद उन पर हमला करने के बाद सीधा आरोपी बांद्रा स्टेशन गया, दादर गया। तो इस बीच किस से मिला है, और जहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया है थाने के लेबर कैंप में, तो उस थाने के लेबर कैंप में यह किसके पास गया था, किसके थ्रू वहाँ पर गया था। लेकिन गोविंद जी, सैफ अली खान का घर वो तो बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है, उधर कैसे घुस पाए ये लोग? रेकी किया था क्या? उन तमाम जी अभी तक रेकी किया था कि नहीं किया था, इसका साफ पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है। लेकिन पुलिस के पास बहुत कम समय मिला उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज फिलहाल जो आरोपी है उसको इसी खार पुलिस स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पे रखा गया है। थोड़ी देर में उसको मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। मेडिकल के बाद उसको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलेगा। उसमें ये जितने भी सवाल उपस्थित हो रहे हैं कि सैफ अली खान का जो घर है बांद्रा के हाई प्रोफाइल इलाके में, हाई सिक्योरिटी इलाके में है, और खुद सैफ अली खान के पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा जो सोसाइटी की सिक्योरिटी होती है वो भी उस सोसाइटी में रहती है। उसके बाद भी उस सोसाइटी में कैसे घुसा, सोसाइटी में गया और सैफ अली खान के घर तक कैसे पहुंचा, क्या इसमें किसी और की मदद ली है, क्या सैफ अली खान का घर उसको पहले से पता था? इन तमाम सवालों का जो जवाब है अब मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, तलाश रही है। मुंबई पुलिस की टीम इसमें काम कर रही है। जितने भी सवाल है बहुत धन्यवाद। দেখুন, থানে শহরে মেট্রোর কাছে কর্মরত শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের ক্যাম্পে লুকিয়েছিল দ্রুত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডিসিপির নেতৃত্বে হানা দেয় পুলিশ। থানার একটি বাড়ি কাজ করে দ্রুত, এমনটাই জানিয়েছে পুলিশ। আর সেই এলাকা থেকে, যেখান থেকে তাদেরকে ধরা হয়, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেই জায়গা থেকে একটি প্রতিবেদন দেখুন। जो हमलावर है उसको ठाणे के एक हाई प्रोफाइल एरिया में उसको पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं मेरे बाजू में ये हीरानंदानी स्टेट है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी। यहाँ पे बहुत बड़े अक्सर पॉलिटिशियन रहते हैं। और उसके पीछे एग्जैक्ट पीछे ही एक लेबर कैंप है। लेबर कैंप में कुछ मजदूर काम करते हैं और उसके पीछे एक जंगल है। जंगल में उसको आरोपी को पकड़ा गया। रात को इस जंगल में वो छुपा था और उसको मोबाइल उसका जो चालू था, उसको मोबाइल के माध्यम से पुलिस ने उसको ढूंढ लिया और उसको पकड़ लिया। इस सारी कार्रवाई में 200 से 300 से ज़्यादा पुलिस और कुछ अधिकारी इसमें शामिल थे। जंगल में छुपा था। इधर पास में एक लेबर कैंप है। लेबर कैंप में 500 मजदूर काम करते हैं। उनको भी रात को पुलिस ने सब उनकी इंक्वायरी की, उनकी पूछताछ की, उनके कमरे में जाके देखा, उनको उसका फोटो देखा है, मोबाइल चेक किए। उनको सब जानकारी के बाद में पुलिस ने उसका मोबाइल ट्रेस किया तो लोकेशन में वो जंगल में लेबर कैंप के एग्जैक्टली पीछे उसका लोकेशन मिला। फिर बाद में उन्होंने पुलिस ने उसको इस जगह इस जंगल से उसको पकड़ लिया।
मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी। और देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस टू anticipate that this accused is a Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। দীপাঞ্জন বাবু, আমি তন্নিষ্ঠা কথা বলছি আপনার সঙ্গে, এবং এই মুহূর্তের যে আপডেট আসছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে সাইফ আলী খান, তার উপর হামলাতে এবার বাংলাদেশ যোগ। কারণ ধৃত মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম শাহজাদ সে বাংলাদেশের বাসিন্দা, তার থেকে মানে ধৃতের থেকে কোনো রকম ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণও মেলেনি। মনে করা হচ্ছে 5-6 মাস আগেই আসে মুম্বাইয়ে এবং কাজ করতো হাউসকিপিং এজেন্সিতে। ভাবুন পরিস্থিতি কোন জায়গায়। দেখুন, এদিকে এটা নিঃসন্দেহে বলবো যে সেখানে বম্বেতে যে হাউসকিপিং এজেন্সিতে কাজ করছে তাদের মালিককে ইমিডিয়েটলি পুলিশের উচিত গ্রেফতার করা। কারণ এই হাউসকিপিং এর লোকরা যে কোনো বাড়িতে যে কোনো জায়গায় প্রবেশ করে যেতে পারে, এবং সেখানে হাউসকিপিং কোম্পানির মালিক তারা যদি প্রপার ভেরিফিকেশন না করে তাকে ইমিডিয়েট কাস্টাডিতে নাও। দ্বিতীয়ত, সে ভারতবর্ষে ঢুকছে কোথায়? সে ঢুকছে পশ্চিমবঙ্গ দিয়ে, এবং দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এমন একটা দিন এসে যাচ্ছে যেখানে সারা ভারতবর্ষে যেখানে যা অপরাধ হবে তার সঙ্গে কোথাও না কোথাও বাংলাদেশের যোগ হবে, এবং বদনামটা হবে যে সমস্ত মেহনতি মানুষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাকরির জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে তাদের এক ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই এখন আপনি বাংলাদেশি বলে পুলিশের চোখে ধরা পড়ছেন, যেটা ন্যায়সঙ্গত। এটা বরং বাংলা প্রশাসনকে ভাবতে হবে যে আপনারা এই অনুপ্রবেশগুলো করিয়ে করিয়ে এই অবস্থা করে দিয়েছেন, সারা ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের বদনাম হয়ে গেছে, বাঙালির বদনাম হয়ে গেছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনা কিন্তু আরো ঘটবে, আমরা আশঙ্কা বহুবার করেছি। বোঝা যাচ্ছে। অনেক ধন্যবাদ দীপাঞ্জন বাবু, আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে। এদিকে সীমান্তে কি চলছে? বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের লাগাতার উস্কানি। মালদার সুখদেবপুরে ধুন্ধুমার, সীমান্তে উত্তেজনা। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে আসার চেষ্টা ভেস্তে দিলেন গ্রামবাসীরাই। মালদার সুখদেবপুরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় 1.5 কিলোমিটার কোনো কাঁটাতার নেই। এলাকাবাসীদের দাবি, শুক্রবার রাত থেকে সীমান্তেও তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়, রুখে দাঁড়ান গ্রামবাসীরাই। চলে ইট বৃষ্টি, পরিস্থিতি সামালে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় বিএসএফ। গতকালের পর নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। গ্রামবাসীদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক। বিজেপির বা বাংলাদেশিদের পাতা ফাঁদে পা না দেওয়ার পরামর্শ বিএসএফ এর। জঙ্গি থেকে আমজনতা, সীমান্ত অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলছেই। ঢাকার ঠুঁটো সরকারের বদান্যতায় গত কয়েক মাস ধরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনার ছবিও বারবার ধরা পড়েছে। শনিবার সেই সীমান্তে তুমুল টেনশন। ওপার থেকে এপারে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের। শনিবার মালদার সুখদেবপুরের সীমান্তে চরম উত্তেজনা। জানা গেছে, মালদার সুখদেবপুরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় 1.5 কিলোমিটার কাঁটা তার নেই। এলাকাবাসীদের দাবি, শুক্রবার রাত থেকে সীমান্তে তাণ্ডব চালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা। অনুপ্রবেশের চেষ্টা হয়, তবে রুখে দাঁড়ান গ্রামবাসীরাও। বাংলাদেশিদের তাড়া করলে পাল্টা ইট বৃষ্টি চলে। প্রথমে শান্তিপূর্ণভাবে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে বিএসএফ। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে শেষে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, বহু বাংলাদেশিকে বিশেষ করে দুষ্কৃতীদের এপারে প্রবেশ করানোর, এবং তারা নিয়মিতভাবে লুটপাট চালাতে থাকে বলে অভিযোগ। বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরাই প্রতিরোধ করতে নামে। সীমান্তে অনুপ্রবেশের এমন ছবি দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ, এইদিকে আর আমাদের উত্তর 24 পরগনা, এই 3টে জেলার উপরে আমাদের আরো বেশি সার্ভিলেন্স, আরো বেশি ফোর্স ডিপ্লয়মেন্ট হওয়া দরকার।
গত বছর বাংলাদেশে অশান্তি শুরু হতেই সীমান্তে বাড়তি নজর দিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার কলকাতা বৈঠক করেন বিএসএফ এর এডিজি। সেখানে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের 6টি ফ্রন্টিয়ারের আইজিদের স্পষ্ট নির্দেশ, অনুপ্রবেশ আটকাতে হবে, কোনো রকম উস্কানিতে পা নয়, মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা। এক কথায় সীমান্তকে নিশ্চিদ্র করতে বলেছেন বিএসএফ এর এডিজি। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সময় সশস্ত্র হামলা হলে জওয়ানদের পাল্টা গুলি চালানোর নির্দেশ। শুভতোষ ও সায়ন্তর রিপোর্ট, TV9 বাংলা। দেখুন, মালদার সুখদেবপুরের ঘটনা তো আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, সেখানে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা। কিন্তু কি অবস্থা মুর্শিদাবাদ সীমান্তের? ওপারে পালাবদলের পর মুর্শিদাবাদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বারবার উত্তেজনা দেখা দিয়েছে, সেই খবর TV9 বাংলা আপনাদের দেখিয়েছে। গত কয়েক মাসে বেড়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ। সীমান্তে 0 পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় বাংলাদেশি ছাউনি তৈরি হয়েছে। মুর্শিদাবাদে রয়েছে 125 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা। সেই জায়গার কি পরিস্থিতি জানবো। কৌশিক আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সরাসরি। কৌশিক, মুর্শিদাবাদে সেখানে 125 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা, যার মধ্যে আমরা জানি প্রায় 40 কিলোমিটার জলপথ। তাহলে সেখানে পরিস্থিতিটা এখন কেমন? কারণ মালদায় আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বারবার করে উস্কানি। দেখো, মুর্শিদাবাদ সীমান্তেও যদি দেখো সেরকম উস্কানির ঘটনা কিন্তু সামনে আসছে। যে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা যে ব্লক রয়েছে তার মধ্যে রানীতলা থানা, সেই এলাকায় কিন্তু অনেকাংশেই নেই কাঁটাতার। এই এলাকায় যে নির্মলচর এলাকা, সেখানে কাঁটাতার নেই। সেখানে কিন্তু দিন কয়েক আগে কিন্তু কয়েকজন কৃষককে মারধরের ঘটনা ঘটেছিল, বাংলাদেশিরা এসে আক্রমণ করে। সেখানে এই এলাকায় কিন্তু 0 পয়েন্টে বিএসএফ নেই, একটু ভিতরে থাকার কারণে। গতকালও কিন্তু তারা ঢোকার চেষ্টা করে, সেই সময় ভারতীয়দের জমির ফসল খাইয়ে দিচ্ছিল এইসব বাংলাদেশিরা বলে অভিযোগ। এবং সেই সময় যখন যায় তখন তারা তেড়ে আসে একদল, প্রায় 40 থেকে 50 জনের একটা ভিড়। সেই সময় কয়েকজন, হাতে গোনা 3 থেকে 4 জন ভারতীয়রা ছিলেন। তারপর যখন ভারতীয় জওয়ানরা যায় তাদেরকেও দিকে তেড়ে আসার চেষ্টা করেন। গতকাল ঠিক কি ঘটেছিল? গতকাল আমরা ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম আমাদের জমিতে। তো গতকাল প্রায় 40 থেকে 50 জন বাংলাদেশি আমাদের ফসল কেটে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং গরু মোষ আমাদের জমিতে ভরে খাইয়ে দিয়ে চলে গেছে এবং আমাদেরকে অত্যাচার করেছে। তাও বলে আমরা আটকাতে গেছি যে আমাদের ফসল কেন তোমরা খাওয়াইছো। তো বলছে কি ওরা জোর করে নিয়ে যে আমাকে মারধর করতে এসেছিল। কালকেও এর আগে হয়েছিল। কালকে বিএসএফ গেছিল? হ্যাঁ, কালকে বিএসএফ বলতে বিএসএফ তো 3-4 জন বিএসএফ তো রুখতে পারে না, ওরা 40 থেকে 50 জন হাসা পেশ লাঠি নিয়ে এসেছিল। গতকালও কিন্তু ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। এই যে নির্মলচর এলাকা রয়েছে ভগবানগোলার, সেখানে কিন্তু তারা হাতে বিভিন্ন রকমের ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসেছিল এবং সেখানে বিএসএফ এর সংখ্যা কম থাকার কারণে কিন্তু তারা অগ্রাসী মনোভাব কথা বলছিলেন একজন এলাকাবাসীর সঙ্গে। তিনিও বললেন কিভাবে বারবার করে তপ্ত করা হচ্ছে সীমান্ত, বারবার করে সেখানে সমস্যার চেষ্টা করা হচ্ছে, সমস্যা ক্রিয়েট করা হচ্ছে। সেই ছবি আমরা দেখছিলাম। আমরা অবশ্যই নজর রাখবো গোটা পরিস্থিতির দিকে। অনেক ধন্যবাদ তোমায়। অরক্ষিত সীমান্ত, জমিজটে আজকে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ, আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাড়ছে অনুপ্রবেশ। গতকালই বিএসএফ এর জালে 7 বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার ভুয়ো আধার কার্ড। অত্যাচারের দেশ ছেড়ে এসেছেন বলে দাবি ধৃতদের। এদের মধ্যে মহিলা ও নাবালকও রয়েছে। পুলিশের জালে এক বাংলাদেশি দালালও। জেলা প্রশাসন ও জলপাইগুড়ি জেলায় রাজগঞ্জ ও সদর ব্লক মিলিয়ে প্রায় 87 কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা, যার মধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকে থাকা 48 কিলোমিটার এলাকার মধ্যে প্রায় 18 কিলোমিটার এলাকা অরক্ষিত। এর মধ্যে নদীও রয়েছে। অভিযোগ, এই অরক্ষিত এলাকাগুলিকে কাজে লাগিয়ে চলে অনুপ্রবেশ, গরু পাচার, চলে মাদক পাচারও। গত ডিসেম্বরেই পাচারকারী ও বিএসএফ এর সংঘর্ষে মারা যায় এক বাংলাদেশি পাচারকারী। প্রশাসন ও বিএসএফ এর উদ্যোগে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার পর কাটতে চলেছে জমি জট, দেওয়া হবে কাঁটাতার। এই মুহূর্তে আরো একটা চাঞ্চল্যকর খবর আসছে। ছেলে দুষ্টুমি করায় খুন, ঘটনার পর থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত মায়ের। পুলিশ সূত্রে কি খবর পাওয়া যাচ্ছে, সত্যজিৎ আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আরো ডিটেইলসে জানবো। সত্যজিৎ, দেখো, শনিবারের যে ঘটনা নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার খেয়াদাও অঞ্চলের, তারপরেই যে এলাকায় সারা পড়েছিল ঘটনার পরেই কিন্তু মা তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তিনি যতটুকু জানাচ্ছেন যে ছেলে বারবার দুষ্টুমি করছিল, সেই কারণের জন্য ওন্না দিয়ে তার গলায় ফাঁস লাগানো হয়েছে এবং তারপরেই সুভাষগ্রাম গ্রামীণ হসপিটালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেছে। মায়ের এই অমানবিকতার চিত্র সারা রাজ্য দেখেছে। মা আত্মসমর্পণ করেছেন। তারপরেই নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ আধিকারিকরা আজকের তাকে বারুইপুর আদালতে পাঠাবে বলেই কিন্তু আমরা পুলিশ সূত্রে জানতে পারছি। বেশ, তুমি নজর
সত্যি তুমি নজর রাখো। তবে এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ঘটনা ঘটেছে, ছেলে দুষ্টুমি করায় খুন, ঘটনার পর থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত মায়ের। পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলা খুনের কথা স্বীকারও করেছেন। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন ছেলে দুষ্টুমি করছিল, বারবার বারণ করার পরেও বিরক্ত করছিল, তাই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে ছেলেকে খুন করে। মৃত শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হ্যাঁ, মেরে গিয়ে থানায় গিয়ে সারেন্ডার করেছে। আমার ছেলেকে মেরে পুলিশ এসছে, পুলিশ ওকে নিয়ে বেশ প্রোটেকশন দিয়েই আনলো, ভালো করে কাউকে গায়ে হাত দিতে দিল না, আবার ভালো করে প্রোটেকশন দিয়েই নিয়ে চলে গেল। আমাদের উপর হ্যাঁ লাঠি চার্জ করছিল। আমরা সবাই ওই একটা রাগ, সবারই একটা রাগ, দুটো বাচ্চারা এইভাবে মেরেছে, সবাই বলছে ওকে ছেড়ে দাও, একটু ওকে ছেড়ে দাও, ওই হিসাবে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে লাঠি চার্জ করেছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা, ছেলে দুষ্টুমি করায় খুন, ঘটনার পর থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত মায়ের। পুলিশ সূত্রে খবর, মহিলা খুনের কথা স্বীকার করেছেন। একবার ভেবে দেখুন, একজন মহিলা তিনি তার নিজের শিশুপুত্রকে খুন করেছেন এবং সেটা ঘটনার পর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণও করেছেন। তিনি কারণ কি জানাচ্ছেন, তিনি বলছেন বারবার বারণ করার পরেও বিরক্ত করছিল, তাই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে ছেলেকে খুন করেন। মৃত শিশুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সত্যজিৎ আমাদের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আরো একবার কথা বলি সত্যজিতের সঙ্গে। সত্যজিৎ, তিনি যে কারণ দেখাচ্ছেন শুধু কি সেটাই একটা কারণ, নাকি অন্য আরো অনেক কারণ রয়েছে যার জেরে একজন খুন করলো? কারণ একজন মা তার সন্তানকে খুন করেছে। দেখো, এলাকার সাধারণ মানুষের ওই মহিলা নিয়ে কিন্তু অনেকগুলো অভিযোগ আছেন। তারা অভিযোগ করছেন যে এই মহিলা শুধুমাত্র বাড়িতে নয়, পাড়াতেও সকলের সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল না। নানা কারণের ঝগড়া বাকবিতণ্ডার মধ্যে জড়িয়ে পড়তেন এই মহিলা। শুধুমাত্র এই বাচ্চা নয়, এর আগেও একটি বাচ্চার মারার অভিযোগ উঠেছিল কিন্তু এই মহিলার বিরুদ্ধে, কিন্তু সেটা ইনভেস্টিগেশন পার্ট, সেই নিয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষ যথাযথ প্রমাণ বা তথ্য দিতে পারেনি। কিন্তু এদিনের ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। নিজের সন্তানকে খুন করেছেন এবং তারপরে থানায় গিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে সেই খুন করার কথা স্বীকার করেছেন। সত্যজিৎ, ওই মহিলার স্বামী বা পরিবারের সদস্যরা যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলা কি সম্ভব হয়েছে? তারা কি জানাচ্ছেন? স্বামী বা অন্য পরিবারের একান্ত পরিবারের সদস্যরা তারা কিছু বলছেন না, কিন্তু আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীরা প্রত্যেকেই কিন্তু এই মহিলার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন এবং মহিলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়েও কিন্তু তারা প্রশ্ন তুলছে। সত্যি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এই মুহূর্তে আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যে ঘটনা ঘটেছে তা কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্যকর এবং মর্মান্তিকও বটে। কারণ একজন মা তার শিশুকে খুন করেছেন এবং তারপরে সে সেটা গিয়ে পুলিশের সামনে স্বীকারও করেছে। তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন যে ছেলে দুষ্টুমি করছিল, বারবার বারণ করার পরেও বিরক্ত করছিল, তাই ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে ছেলেকে খুন করে। মৃত শিশুর দেহ এই মুহূর্তে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় পাড়া প্রতিবেশীরা যারা রয়েছেন তারা ক্ষুব্ধ। এই ঘটনার পর থেকেই ছেলে দুষ্টুমি করায় খুন করেছে সেই মহিলা এমনটাই জানিয়েছে। 8 বছরের ছেলে দুষ্টুমি করছিল, ঘটনার পর থানায় আত্মসমর্পণ অভিযুক্ত মায়ের। সত্যজিৎ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সত্যজিতের সঙ্গে আরো একবার কথা বলি। সত্যজিৎ, আমি তনিষ্ঠা কথা বলছি তোমার সঙ্গে, এবং যে বিষয়টা জানতে চাইবো, এই ঘটনা সবার সামনে আসে কখন, কে জানতে পারে প্রথমে? মানে প্রথমেই কি ওই মহিলা সেই গিয়ে আত্মসমর্পণ করে, নাকি তার আগেও জানাজানি হয় এই ঘটনা ঘটেছেন তিনি? দেখো, ঘটনাটি ঘটার পরেই প্রায়শই আমি যেটা তন্নিষ্ঠা আমি বলবার চেষ্টা করছিলাম যে এই মহিলা কার্যত তার এলাকা এবং তার বাড়িতে নানা সময়ে নানা রকম বাক বিতণ্ডা, ঝামেলা, নানা রকম অশান্তির পরিবেশ তৈরি করেছিল বলে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে অভিযোগ। এবং শনিবারের যে ঘটনা, সেই ঘটনায় এই বাচ্চাকে মারধর করা পাড়া প্রতিবেশীরা তখন কিন্তু জানতেন, চিৎকার চেঁচামেচি, এবং একটা সময় পরে যখন বাড়ির নিস্তব্ধতা, তারপরেই কৌতূহলী সাধারণ মানুষ বাড়িতে যান এবং দেখেন নিথর অবস্থায় ওই শিশুটি পড়ে রয়েছে, এবং তারপরে সুভাষগ্রাম হসপিটালে নিয়ে গেলে মৃত বলে চিকিৎসকরা ঘোষণা করে। তার পরবর্তীতে পুলিশ আসে, পুলিশকে দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ তারা বিক্ষোভ দেখান, মহিলার বিরুদ্ধে তারা নানা অভিযোগ করেন এবং তার পরবর্তীতে চাঞ্চল্যকর একটা খবর। তুমি প্রত্যেকটা মুহূর্তের আপডেটের দিকে নজর রাখো। আপাতত তোমাকে ধন্যবাদ। পরে খবরে আসি। ভিন রাজ্যের 2 শ্রমিকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরে। বন্ধ কারখানার ভেতরে শ্রমিক আবাসন থেকে দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হলো 2 শ্রমিকের দেহ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য কাকসার বামুনারা শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি কারখানা চত্বরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কাকসা থানার পুলিশ। ওই 2 শ্রমিক উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ায় 8ই জানুয়ারি থেকে ওই কারখানা বন্ধ ছিল। এই শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে কারখানার ভেতরেই শ্রমিক ব্যারাকে থাকতো। রবিবার সকালে গ্রামের এক আত্মীয়ের ডাকাডাকির পরেও দরজা না খোলায়
পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দরজা ভাঙার পর 2 শ্রমিককে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ। কিভাবে মৃত্যু খতিয়ে দেখছে পুলিশ। किसी से यहाँ झगड़ा झमेला नहीं हुआ था इन लोग का। कहाँ का रहने वाले थे? हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, बलिया जिला। यहाँ काम करता था? हाँ, काम करते थे। कितने साल से काम करते हैं? हमारा कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मगर ये लोग का ज़्यादा दिन हो गया है यहाँ पर। তদন্ত দাবি করছি। দেখলেন আজকে এসে? দেখলাম এসে দুজন মারা গেছে বলছে, শুয়ে আছে বিছানাতে। এবারে আমি চাইছি যে তদন্ত হোক।